भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न पराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयं इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। संसारदुःखजलधौ प्रतितस्य काम क्रोधादिनक्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ స్వాగతం. మీరందరూ వైష్ణవులు కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు. సో మీ అందరి పాదాలకి నా యొక్క దండవత్ ప్రణామాలు స్వీకరించండి. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ వచ్చేసి శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 4వ చాప్టర్ 19వ వర్స్ అన్నమాట. నేను షేర్ చేస్తాను. ఎవరైనా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి కాల్ అండ్ రిపీట్ చేయండి. ఆ తర్వాత మిగతా డివోటీస్ చెప్పచ్చు. శ్రీమద్ భాగవతం 3, 4, 19. ఇత్యావేదిత హార్దాయ మహ్యం సా భగవాన్ పరః ఆదిదేశారవిందాక్ష ఆత్మనా పరమాం స్థితిం ఇత్యావేదిత
हार्दाय इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मना परमां स्थितिम् आत्मना परमां स्मृतिम् इत्यावेदितहार्दाय इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परम् मह्या स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मना परमां स्थितिम् आत्मना परमां स्मृतिम् థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇప్పుడు మిగతా డివోటీస్ కాల్ అండ్ రిపీట్ ప్రభుజీ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ वेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मना परमां स्थितिं थैंक यू हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमालु इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशानरविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिं थैंक यू प्रभुजी प्रणमालु हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमाल प्रभुजी इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविनन्दाक्ष आत्मानः परमां स्थितिम् हरे कृष्ण प्रभुजी इति आवेदित अर्थाय मह्यं स भगवान् परा आदिदेश अरविन्दा आत्मानं परं स्थितिं थैंक यू प्रभु धन्यवादाలు हरे कृष्ण प्रभु इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशाविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितम् हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभुजी इत्यावेदितहर्ताय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मना परमं स्थितम् थैंक यू प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परं स्थितिं हरे कृष्ण प्रभुजी थैंक यू हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमामि इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मना परमां स्थितिं हरे कृष्ण इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परम् आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनं परमां स्थितिम् हरे कृष्ण హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం 3:4-19. इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मना परमां स्थितिम् ఆ విధముగా దేవదేవునకు నా హృదయపూర్వక కోరికను వెల్లడించినప్పుడు ఆ అరవిందాక్షుడు తన దివ్య స్థితిని గూర్చి నాకు ఉపదేశించను. భాష్యము శ్రీల ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిచే. శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఈ శ్లోకమునందు పరమాం స్థితిం అను పదము ప్రధానమైనది.
శ్రీమద్ భాగవతములోని 4 శ్లోకములు 2.9.33-36 వివరింపబడినప్పుడు శ్రీకృష్ణుని దివ్యస్థితి బ్రహ్మదేవునకు సైతము ఉపదేశించబడలేదు. దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవయందు నెలకొనియున్న భక్తులతో ద్వారకా మరియు బృందావనము నందు ప్రదర్శితమైనట్లు ఆ దేవదేవుని వ్యవహారములను అట్టి దివ్యస్థితి కూడియుండును. భగవానుడు తన విశేషమగు దివ్యస్థితిని వివరించినప్పుడు కేవలం అది ఉద్ధవునకే ఉద్దేశింపబడి ఉండెను. కనుకనే మైత్రేయముని సైతము చెంతనే ఆసీనుడై ఉన్నప్పటికీ ఉద్ధవుడు ప్రత్యేకించి మహ్యం నాకు అని పలికినాడు. కాల్పనిక జ్ఞానముతో గాని లేదా కామ్యకర్మలతో గాని మిశ్రితమైన భక్తి కలవారు అట్టి దివ్యస్థితిని ఏమాత్రము అవగతం చేసుకొనగజాలరు. జ్ఞానము మరియు యోగములో మిళితమైన భక్తిచే ఆకర్షితులయ్యడి సాధారణ భక్తులకు ఆంతరంగిక ప్రేమ యందలి భగవత్కర్మలు అతి అరుదుగా వెల్లడి చేయబడును. అటువంటి కర్మలు భగవానుడు అచింత్యమగు లీలలై ఉన్నవి. సో ఇక్కడ ఈరోజు శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఉద్ధవుడు ఎప్పుడైతే తన యొక్క హృదయంలో ఉన్న కోరిక భగవంతునికి ఎప్పుడైతే వెల్లడించాడో, ఎస్పెషల్లీ ఏంటది, భగవాన్ పరహ, పరమాం స్థితిం, ఆత్మనః పరమాం స్థితిం, మీ యొక్క పరమాం స్థితిని గురించి చెప్పండి అని అడుగుతున్నాను అనమాట. ఇక్కడ ఏంటది? సో అది అతను వెల్లడించాడు. ఎవరు? ఉద్ధవుడు. ఉద్ధవుడు ఎప్పుడైతే అది కృష్ణ భగవానుని కోరాడో, ఆ అరవిందాక్షుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తనకు ఆ దివ్య స్థితిని బోధించాడనమాట. సో ఇక్కడ పరమాం స్థితిం అనేది చాలా చాలా ఘనమైన విషయం అన్నమాట. ఈ శ్లోకాలు భగవంతుని యొక్క దివ్యస్థితి బ్రహ్మదేవుడికి చతుశ్లోకి భాగవతం చెప్పారు, గుర్తుందా మీకు? మనం లాస్ట్ క్యాంటోలో రెండో స్కందాలో 9వ చాప్టర్లో 33 నుంచి 36 వరకు కంప్లీట్ భాగవతం బోధించాడనమాట. కానీ అక్కడ పరమాం స్థితిని బోధించలేదనమాట. భగవంతుని యొక్క దివ్యస్థితి బోధించలేదు. ఇది ఎవరికి? ఇది ఓన్లీ భగవంతుని యొక్క ప్రేమయుక్త భక్తుల కోసం దాచిపెడతాడనమాట భగవంతుడు. ఎలా? ఎవరికి? ద్వారకా వాసీస్కి లేదా బృందావన్ వాసీస్కి అనమాట. సో ఈ యొక్క పరమాం స్థితిని ఎప్పుడైతే ఉద్ధవుడికి మాత్రమే చెప్తాడు, ఆ పక్కనే మహ్యం అంటే అంటూ మీ ఓన్లీ ఉద్ధవుడికి మాత్రమే ఇది చెప్తున్నాడు అనమాట. అప్పుడు మైత్రేయ ఋషి కూడా అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు. సో అక్కడ మైత్రేయ ఋషి కూడా ఈ విషయం చెప్పలేదు, కానీ ఓన్లీ ఉద్ధవుడికి చెప్పాడు అనమాట. ఎందుకు? భగవంతుని యొక్క సీక్రెట్గా ఉన్న లవ్ అన్నమాట, చాలా ప్రేమ. ఆ యొక్క పరమాం గతి ఎవరికి వివరిస్తారు, ఎవరికి తెలుస్తుంది? ఎవరైనా మిశ్రిత భక్తులకు అర్థం కాదనమాట. కర్మ మిశ్ర భక్తి లేదా జ్ఞాన మిశ్ర భక్తి, వాళ్ళకి ఇది అర్థం చేసుకోగలరు. ఓన్లీ ఇది ఎవరికి అవగతం అవుతుంది? కృష్ణ భగవాని యొక్క శుద్ధ భక్తులకు మాత్రమే అవగతం అవుతుంది అనమాట. సో అది ఇక్కడ తలుచుకొని మరి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఎవరు? ఉద్ధవుడు. సో మనం ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాము అంటే, ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు విదురుణ్ణి అవమానిస్తాడు, సో విదురుణ్ణి పిలిపించినప్పుడు ధృతరాష్ట్ర అడుగుతాడు అనమాట, విదురా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఏం చేస్తే మంచిది? ఇటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతిసారి కన్సల్ట్ చేసినప్పుడల్లా విదురుడు సూటిగా ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఏమీ భయపడకుండా సూటిగా నువ్వు ఏది కరెక్ట్ చేయాలో అది చెప్తున్నాడు. కానీ అది మాత్రం వినట్లేదు, జస్ట్ వింటున్నాడు కానీ చేయట్లేదు. సో ఈసారి కూడా అలాగే అడిగాడు అనమాట. పాండవుల వనవాసం అయిపోయింది, ఇప్పుడు యుద్ధం అయ్యేటట్టుంది, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి?
అప్పుడు సూటిగా చెప్తున్నాడు అనమాట, వాళ్ళ రాజ్యాన్ని మీరు దొంగిలించారు, పాచికలాడేసి వాళ్ళ రాజ్యాన్ని కొల్లగొట్టారు, దాన్ని తీసుకున్నారు, వాళ్ళని అడవిలోకి పంపించారు. అది పూర్తి చేసుకొని వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ రాజ్యం వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి, ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంద్రప్రస్థ ఇచ్చేస్తే మీకు మంచిది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇది దుర్యోధనుడు వింటాడు. దుర్యోధనుడు ఇమ్మీడియట్గా చాలా కోపంగా లేచి, నువ్వు మా దగ్గర ఉంటున్నావు, మేము పెడితే తింటున్నావు, కానీ వాళ్ళ సైడ్ మాట్లాడుతున్నావు, నిన్ను ఇప్పుడే ఇక్కడి నుంచి నేను తరిమేస్తున్నాను, ఓన్లీ నీ ఊపిరి తీసేసుకొని నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అనగానే, అప్పుడు విదురుడు చాలా పవర్ఫుల్ పర్సన్, అక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పొజిషన్లో ఉన్నాడు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది, ఆ రకంగా వాల్యూ అతనికి కూడా ఉంది. కానీ ఇదే సమయం అనుకొని ఆయన పవర్ అదంతా పక్కపడేసి ఇంకా ఇప్పుడు తీర్థయాత్రలకు వెళ్తాడనమాట. సో వెళ్ళి రకరకాల టెంపుల్స్ అవి ఇవి దర్శించుకుంటూ రకరకాల డివోటీస్ని కలుస్తున్నాడు అనమాట. సో అట్లా కలుస్తూ ఉద్ధవుడి దగ్గరికి వస్తాడు. సో ఉద్ధవుడి దగ్గరికి వచ్చేసి ఉద్ధవుని చూడగానే కృష్ణ ఎలా ఉన్నాడు, వసుదేవుడు ఎలా ఉన్నాడు, దేవకి ఎలా ఉంది, నందమహారాజ్ ఎలా ఉన్నారు, ప్లస్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళు మథురావాసీస్ ఎలా ఉన్నారు, ద్వారకావాసీస్ ఎలా ఉన్నారు, పాండవులు ఎలా ఉన్నారు, ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటే ఒక్కసారిగా ఆయన కృష్ణ ఎలా ఉన్నాడు వినగానే ఉద్ధవుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఇంకా ఆయనే చాలా చాలా ప్రేమ ప్రకంపనలోకి వెళ్ళిపోయి ఆయన కళ్ళకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి, వెంట్రుకలన్నీ నిలబడి ఉన్నాయి. ఎవరైనా కదంబ ఫ్లవర్ చూసారా? కదంబ పుష్పం. ఆ కదంబ పుష్పం ఎలా ఉంటుంది, దాని యొక్క పుష్పం యొక్క రిక్కలు ఇట్లా నిలబడి ఉంటాయి అన్నమాట, నిలబడి. సో అట్లా అతని వెంట్రుకలు నిలబడిపోయి. పుష్పం అంటే ఏంటి ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. మాతాజీ, కదంబ పుష్పం అంటే ఏ వృక్షం ప్రభుజీ? అది కదంబ వృక్షం నుంచి వచ్చిన పుష్పం. గ్రీన్ కలర్ చెట్టు, ఆ చెట్టు ఎట్లా తెలియదు ప్రభు మాకు ఇప్పుడు కూడా. ఫ్లవర్ సర్వీస్ ఇచ్చినాం ప్రభు. మాతాజీ, ఓకే. సో కదంబ ఫ్లవర్, యూజువల్గా మాతాజీ ఇవి బృందావన్లో ఉంటాయి. సో ఒక చెట్టు వచ్చేసి తమాల వృక్షం ఎలా ఉంటుంది, అది కంప్లీట్గా నలుపు రంగులో ఉండి ఎటు చూసినా కృష్ణలాగానే కనిపిస్తుంది అనమాట. సో రాధారాణి ఎప్పుడు తమాల వృక్షాన్ని చూడగానే వెళ్ళి కృష్ణ అనుకొని చూస్తుంది. అలాగే కదంబ వృక్షం ఉంటుంది. ఆ కదంబ వృక్షంలో పూలు పూస్తాయన్నమాట. ఆ పూలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒక గుండ్రటి బాల్ లాగా ఉంటుంది. ఒక గుండ్రటి బాల్ లాగా మధ్యలో నుంచి అన్ని రిక్కలు ఇట్లా నిలబడి ఉంటాయన్నమాట. అది కూడా బంగారు రంగులో ఉంటుంది, ఎల్లో కలర్. సో అది కదంబ ఫ్లవర్. సో దాన్ని మనం ఎలా వాడతామంటే, ఉదాహరణ చెప్పడానికి, ఎవరైనా వాళ్ళ యొక్క వెంట్రుకలు నిలబడిపోయాయి అంటే ఎట్లా అంటే ఇట్లా స్ట్రైట్గా కదంబ వృక్షము మీరు పువ్వు చూస్తే అర్థమవుతుంది మీకు, పొడుచుకునే అంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, పొడుచుకొని ఇట్లా స్ట్రైట్గా ఉంటాయన్నమాట. సో అట్లా ఇతను భక్తి భావంలోకి వెళ్ళిపోయి కృష్ణాన్ని తలుచుకుంటూ ఒక ముహూర్తం పాటు చాలా సంతోషంగా ఉంటాడు. అక్కడ కళ్ళకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, అన్నీ తలుచుకుంటున్నాడు ఆయన. ఆ సంతోషంలో ఆయన ఏమేమి తలుచుకుంటున్నాడు, భగవంతుడు ఆయన లీలలు ఎలా చేశాడు, అతను రజధాంలో ఏమేమి చేశాడు, ఆయన ఎలా జన్మించాడు, మథురా నుంచి బృందావన్కి ఎలా వచ్చాడు, బృందావన్లో ఏ పాస్ట్ టైమ్స్ చేశాడు, ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉండేది ఆయన చిన్నతనంలో, అందరితో పిల్లల గ్రోవితో ఎలా వాయించేవాడు, అందరి రాక్షసులను ఎలా చంపాడు, తర్వాత కాళియా రాక్షసుని పైన డ్యాన్స్ ఎలా చేశాడు, గోవర్ధన్ ఎలా ఎత్తాడు, తర్వాత రాసలీలా ఎలా చేశాడు, ఇవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాడు. తర్వాత ఇవన్నీ లీలలు చేసేసి మళ్ళీ 11 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయనే మళ్ళీ మథురాకి వెళ్ళి అక్కడ కంసుని ఎలా వధించాడు. తర్వాత కంసుని వధించినగానే ఇమీడియట్లీ దేవకి వసుదేవులు ఇప్పుడు ఇంతవరకు కృష్ణకి ఎడ్యుకేషన్ జరగలేదు, ఆయనకు ఎవరు చదువు చెప్పించలేదని చెప్పేసి స్కూల్కి పంపిస్తారు. సో అక్కడ సాందీపని ముని దగ్గర ఎలా చదువుకున్నాడు. ఆ తర్వాత నాగ్నజీతి, రుక్మిణీదేవిని ఎలా కిడ్నాప్ చేసుకొని వివాహం చేసుకున్నాడు, నాగ్నజీతిని ఎలా వివాహం చేసుకున్నాడు. తర్వాత సత్యభామాని పారిజాత పుష్పం కోసము స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఆ చెట్టు తీసుకొచ్చినప్పుడు అక్కడ యుద్ధం ఎలా చేశాడు. ఆ తర్వాత నరకాసురుడు అనే రాక్షసుడు 16,000 మంది స్త్రీలను బంధించి ఉంచుతాడనమాట, వనితలని, కన్యలని.
సో అలా బంధించి ఉంచినప్పుడు నరకాసురుడిని వధించేసేసి వాళ్ళందరినీ విడుదల చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళందరూ మొరపెట్టుకుంటారనమాట, మాకు ఇంకా వివాహం ఎలా అవుతుంది, మేము వేరే రాజు చేతుల్లో చాలా నెలలు ఉన్నాం ఇక్కడ, మమ్మల్ని ఎవరు వివాహం చేసుకోరు, మమ్మల్ని కరుణించు కృష్ణ అన్నప్పుడు వాళ్ళందరినీ పెళ్లి చేసుకుంటాడు. సో వాళ్ళందరినీ ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నాడు, తర్వాత వాళ్ళతో ఎలా పిల్లల్ని కన్నాడు, ఇవన్నీ తలుచుకొని ఇంకా ఏడుస్తున్నాడు అనమాట. తర్వాత సంబర, ద్వివిధ, బాణ, ముర, బల్వల ఇటువంటి రాక్షసుల్ని, దంతవక్ర వీళ్ళందరినీ ఇలా సంహరించాడు. కురుక్షేత్ర బ్యాటిల్ ఇలా చేశాడు కౌరవులు పాండవులతో. తర్వాత లాస్ట్కి దుర్యోధనుడు ఎలా చనిపోయాడు, దుర్యోధనుడు చనిపోయినా కూడా తొడలు కొట్టేసి చంపినప్పుడు రక్తపాతంలో చనిపోయినప్పుడు కృష్ణ కూడా నచ్చదనమాట. ఎందుకు? 2 రీజన్స్. ఒకటి, మమాయి వాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన, ప్రతి ఒక్క జీవి కృష్ణ భగవాని యొక్క అంశ కాబట్టి ఆ జీవి తలడిల్లుతున్నప్పుడు కృష్ణ కూడా సంతోషంగా ఉండదు. రెండోది, ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ క్లియర్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు ఎవరు? కురు వంశం అంతా అయిపోయింది, మరి ఇప్పుడు యదు వంశం పరిస్థితి ఏంటి, వాళ్ళు ఇంకా బలంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇంకా భూమికి భారంగా ఉన్నారు అని ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. ఇవన్నీ తలుచుకుంటున్నాడు ఎవరు? ఉద్ధవుడు. ఇలా ఆలోచిస్తూ యుధిష్ఠిర్ మహారాజు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ తర్వాత ఒకరోజు అందరూ సేజెస్, అందరూ డివోటీస్ అక్కడ నిలబడి ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క యదు వంశజీయులు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, వంశజులు ఒక మగవాడికి ఒక చీర కట్టేసి దిండు పెట్టేసి ప్రెగ్నెంట్ అయిందని చెప్పేసి ఆట పట్టించడానికి వెళ్ళి ఈమెకి మగ శిశువు పుడతాడా ఆడ శిశువు పుడతాడా అని జోక్గా అడుగుతున్నారనమాట. అప్పుడు ఆ సాధువులకు అర్థమైపోతుంది వీళ్ళు జస్ట్ ఇట్లా పరాచకం చేస్తున్నారు మాతోటి అని. అలా అని చెప్పేసి ఇతని గర్భం నుంచి ఒక ఇనుప పుడుతుంది, తద్వారా మీ యదువంశం అంతా నాశనం అయిపోతుంది అంటారనమాట. సో అప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ వాళ్ళు దాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని అందరూ ప్రభాష క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ అందరూ బ్రాహ్మణాస్కి చారిటీ ఇస్తున్నారనమాట. సో ఎవరైతే ప్యూర్ డివోటీస్గా ఉంటారో వాళ్ళందరూ ద్వారకాలో ఉండిపోతారు. మిగతా ఎవరైతే ప్యూర్ డివోటీస్ కాదో, ఎవరెవరైతే దైవలోకం నుంచి వచ్చి జన్మ తీసుకున్నారో వాళ్ళందరూ ప్రభాష క్షేత్రానికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఈ సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ చేస్తున్నారనమాట. సో అది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు విదురుడు అక్కడికి వచ్చేసి మైత్రేయ దగ్గరికి వస్తాడనమాట. సో ఈ చాప్టర్ ఇప్పుడు 4వ చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే విదురుడు మైత్రేయ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. ఎట్లా? ఫస్ట్ ఈ యదు వంశం అంతా నశించిపోయింది, అక్కడ వరకు మనకి 3 శ్లోకాల్లో అదంతా చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఉద్ధవుడు, భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, ఉద్ధవుణ్ణి మరియు మైత్రేయ ఋషిని కలిసి ఇద్దరిని ఒకసారి కలుస్తాడనమాట కృష్ణ భగవానుడు. సో అప్పుడు ఉద్ధవ కృష్ణాన్ని చూస్తాడనమాట. చూసి భగవంతుని యొక్క చాలా చాలా సుందరమైన ఆ యొక్క ఫామ్ని చూశాను, భగవంతుని యొక్క స్వరూపాన్ని నేను చూశాను అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత భగవంతుడు ఒక మర్రి వృక్షంలో కూర్చొని ఉంటాడనమాట. ఎలా ఆయన కుడికాలు అతని ఎడంకాలు మీద పెట్టేసుకొని అలా పడుకొని ఉంటాడనమాట. సో అట్లా ఆ దృశ్యం కనిపిస్తుంది అతనికి. సో మైత్రేయ ఋషి కూడా మహాభాగవతుడు, ప్లస్ అతను వ్యాసదేవుడికి ఒక స్నేహితుడు. అప్పుడే మైత్రేయ ఋషి కూడా అక్కడికి వస్తాడనమాట. సో కృష్ణ అప్పుడు ఉద్ధవ సైడ్ చూస్తున్నాడు. ఉద్ధవ సైడ్ చూస్తుంటే అప్పుడు ఉద్ధవుతో ఇప్పుడు కృష్ణ మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. ఓ వసు అని చెప్పేసి, నీ యొక్క హృదయంలో ఏముందో నాకు తెలుసు, నీకు నా యొక్క సిద్ధి కామేన మత్సిద్ధి కామేన అంటే నాతోటి నువ్వు సహవాసంలో ఉండాలని నువ్వు ఆకాంక్షిస్తున్నావు, అది నేను నీకు తప్పకుండా ఇస్తాను అని చెప్తాడనమాట. ఇక్కడ వసు అని ఎందుకన్నాడు? ఉద్ధవుడు గోలోక బృందావనం నుంచి నిత్యసిద్ధుడు. ఆ నిత్యసిద్ధుడు ఉద్ధవుడు అయినా కూడా
ఇంకొక పోర్షన్ ఉద్ధవుడు ఎవరు అంటే వసు. సో ఆ వసు 8 వసువుల్లో ఒకడనమాట, ఒకతను. సో అతను సాధన సిద్ధ ద్వారా ఈ ఉద్ధవ దాంట్లో కలుస్తున్నాడు అనమాట. సో అందుకని ఓ వసు అని పిలుస్తున్నాడు ఇక్కడ భగవంతుడు. ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ఏమని, ఓ ఉద్ధవ అంటే వసువు గురించి చెప్తున్నాడు. ఉద్ధవ యాక్చువల్లీ నిత్యసిద్ధ, ఎప్పుడూ గోలక వృందావనంలో ఉంటాడు. కానీ ఆ ఉద్ధవలో ఒక పార్ట్ వచ్చేసి వసు. ఓ వసు, ఇది నీ చివరి లైఫ్, నీకు ఇంకా జన్మ అంటూ ఉండదు, ఇదే నీకు లాస్ట్ లైఫ్. నువ్వు ఇంకా వైకుంఠానికి వెళ్ళవచ్చు. నువ్వు ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, నువ్వు చక్కగా ప్రేమయుత భక్తి నువ్వు చేశావు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు వైకుంఠకు వెళ్ళడానికి యోగ్యత పొందావు. నేను బ్రహ్మకి ఇంతకుముందు చతుశ్లోకి భాగవతం చెప్పాను. ఆ చతుశ్లోకి భాగవతం అంటే మొత్తం భాగవతం బోధించాను. ఇప్పుడు ఉద్ధవుడు భగవంతుణ్ణి అర్థిస్తున్నాడు అన్నమాట. ఉద్ధవుడు ఇప్పుడు విదురుడికి చెప్తున్నాడు ఇదంతా, ఈ వృత్తాంతమంతా విదురుడికి ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. భగవంతుడు ఈ విధంగా నాతో మాట్లాడినప్పుడు నాకు మాటలు రాలేదు, ప్లస్ నా కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చేసేసి నా వెంట్రుకలన్నీ నిలబడిపోయాయి. నేను ఏడుస్తూ కళ్ళ నీళ్లు తుడుచుకుంటూ ఆ భగవంతునితో ఇట్లా దండం పెడుతూ నేను మాట్లాడాను అని ఏమంటున్నాడు ఉద్ధవ, భగవంతునితో ఏమంటున్నాడో చెప్తున్నాడు అనమాట. నాకు మీ యొక్క సేవ కావాలి, ధర్మార్థ కామ మోక్ష కాదు, నాకు మోక్షం అవసరం లేదు, నాకు ధర్మం అర్థం కామం మోక్ష ఇది కాదు నాకు కావాల్సింది, మీ యొక్క భక్తియుత ప్రేమయుత సేవ కావాలి. ఇది ముక్తి కంటే కూడా అధికం. భగవంతునికి భక్తియుత సేవ చేయడం మోక్షం కంటే కూడా అధికం. ఇలా ఏడుస్తూ అంటున్నాడు అనమాట. ఓన్లీ మీ యొక్క పాద సేవ చేసుకోవడము, మీ యొక్క సర్వీస్ కావాలి నాకు. ఇదేంటి 15వ శ్లోకం, ఈ చాప్టర్లో 15వ శ్లోకం. కోన్వీషతే పాద సరోజ భాజాం సుదుర్లభోర్తేషు చతుర్ష్వపీహాం తథాపి నాహం ప్రవృణోమి భూమం భవత్పదాంబోజ నిషేవనోత్సుకః. అంటే నాకు ఈ 4 పురుషార్థాలు ఇవి అవసరం లేదు, మోక్షము అవసరం లేదు, నాకు ఈ మోక్షం గురించి నేను తాపత్రయపడట్లేను. నాకు కావాల్సింది ఏంటి, మీ యొక్క పాద సేవ, మీ యొక్క భక్తియుత సేవ అని చెప్పేసి మళ్ళీ మనము లాస్ట్ వారం చదువుకున్నది 16వ శ్లోకం. ఏంటది? కాంట్రడిక్షన్స్. ఓ భగవంతుడా, నీ దగ్గర అన్ని కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? అసలు నీకు జన్మే లేదు కానీ జన్మిస్తున్నావు, నువ్వు జన్మించడమే కాకుండా నువ్వు పుణ్యకార్యాలు చేస్తున్నావు, నీకు అసలు డిజైర్, నీ కోరిక అనేది ఏమీ లేదు, కానీ కోరికలు తీర్చుకునే వాడిలాగా నువ్వు పుణ్యకార్యాలు చేస్తున్నావు. తర్వాత నువ్వు యుద్ధం నుంచి పారిపోతున్నావు. ఓకే, మనకు దర్శన టైం అయినట్టుంది. దర్శనం అవుతుంది ప్రభుజీ. ఎస్, దాని తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. అవపట్టలేదు ప్రభుజీ.
श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री श्री गौरिता की जय। श्री नारायण की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। लक्ष्मी नरसिंहदेव की जय। पंचतत्व की जय। श्री प्रभुपाद की जय। राधा लीला माधव की जय। సో ఆ విధంగా ఉద్ధవుడు ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నాడు కృష్ణ భగవానుని, మీరు బ్రహ్మకి ఏమైతే భాగవతం లాగా చెప్పారో అది నాకు బోధించండి అని అర్థిస్తున్నాడు అనమాట. అర్థించినప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే కాంట్రడిక్షన్స్. ఓ భగవాన్, ఓ కృష్ణ, నీలో ఎన్ని కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే, కాంట్రడిక్షన్స్ అంటే అన్నీ వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. ఏంటి, నీకు జన్మ అంటూ లేదు కానీ నువ్వు జన్మిస్తున్నావు. నువ్వు ఏ కోరిక నీకు ఉండదు కానీ నువ్వు కామ్యకర్మల్లాగా చేస్తున్నావు. పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు, అందరితో స్త్రీలతో తిరుగుతున్నావు. తర్వాత నీ లోపల నీవే ఎంజాయ్ చేసుకోగలుగుతావు కానీ నువ్వు వివాహం చేసుకుంటున్నావు. తర్వాత శత్రువులే కాదు, భయం కూడా నిన్ను చూసి భయపడుతుంది, చావు నిన్ను చూసి భయపడుతుంది కానీ నువ్వు యుద్ధంలో నుంచి పారిపోయావు. ఇవన్నీ చాలా చమత్కారంగా ఉంది. ఇటువంటి నువ్వు దేవాది దేవుడు అయిన నీవు కూడా నన్ను కన్సల్టేషన్ అడిగావు. ఓ ఉద్ధవ, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు పాండవాస్ వచ్చేసారు మన దగ్గరికి. ఇప్పుడు హస్తినాపూర్కి వెళ్ళి నేను ఏ మెసేజ్ చెప్పాలి? నన్ను సంప్రదిస్తున్నావు. ఇదంతా నాకు చాలా బెవిల్డరింగ్గా ఉంది, అంటే చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది, చమత్కారంగా ఉంది. దయచేసి నాకు బ్రహ్మదేవుడికి మీరు చెప్పిన చతుశ్లోకి భాగవతం నాకు కూడా చెప్పండి, భాగవతం చెప్పండి అంటే అప్పుడు ఉద్ధవ ఇప్పుడు విదురుడికి వివరిస్తున్నాడు ఏమేం జరిగింది అనేది. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు ఏం చేశాడంట, ఈరోజు శ్లోకంకి వచ్చాం. ఏంటది? ఇత్యావేదితహార్దాయ మహ్యం సా భగవాన్ పరః ఆదిదేశారవిందాక్ష ఆత్మనా పరమాం స్థితిం. సో అలా అడిగినప్పుడు భగవంతుడు తన యొక్క పరమాం స్థితి గురించి నాకు చెప్పాడు. ఏంటది? బ్రహ్మదేవుడికి మొత్తం భాగవతం చెప్పినా కూడా బృందావన్ లీలా ప్లస్ ద్వారకా లీలా చెప్పలేదు. ఇవి ఓన్లీ కాన్ఫిడెన్షియల్, అంటే చాలా సీక్రెట్ అఫైర్స్. ఇటువంటి సీక్రెట్ టాపిక్స్ పరమాం స్థితి ఓన్లీ ప్యూర్ డివోటీస్కి ఇది చెప్తారు. అది నాకు వివరించారు భగవంతుడు. సో అలా చెప్పినప్పుడు పక్కనే మైత్రేయ ఋషి ఉన్నాడు. ఆ మైత్రేయ ఋషి కూడా అర్థం కాలేదు, ఓన్లీ ఉద్ధవుడికి చెప్పారనమాట. ఆ తర్వాత ఇంక అక్కడి నుంచి భగవంతుడు వెళ్ళిపోయాడు. అలా సపరేషన్, ఇంకా భగవంతునితో విరహంలో ఉండి ఏడుస్తూ ఆ పరమాం స్థితి, భగవంతుడు చెప్పిన పరమాం స్థితి ఏంటో అది తలుచుకుంటూ ఆ యొక్క విప్రలంబ భావంలో ఉన్నాడనమాట. ఇప్పుడు ఈ యొక్క భావం నుంచి, విప్రలంబ భావం నుంచి నేను భగవంతుడు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు అని చూడాలని నాకు బాగా ఉంది కానీ ఆయన లీల ముగించేసి వెళ్ళిపోయాడు. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఒక సర్వీస్ ఇచ్చాడు. యాక్చువల్లీ
ఉద్ధవ ఏం చేస్తాడంటే కృష్ణాని వేడుకుంటాడనమాట, ఓ కృష్ణ మీతో పాటు నన్ను కూడా గోలోక బృందావనం తీసుకెళ్ళండి అని. అప్పుడు కృష్ణ అంటాడు, లేదు ఉద్ధవ, నీకు ఒక సేవ ఉంది, నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి ఇంకా కొన్ని రోజులు, బద్రికాశ్రమం వెళ్ళాలి, అక్కడ నరనారాయణ ఋషి వాళ్ళు తపస్సు చేస్తున్నారు, మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఆడ ప్రీచింగ్ చేయాలి అని చెప్పేసి. సో ఆ సర్వీస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఉద్ధవుడు ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, భగవంతుడు వెళ్ళిపోయినా సరే ఇక్కడ ఉండి సర్వీస్ చేస్తున్నాడు అనమాట. సో అది ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, శుద్ధ భక్తి. శుద్ధ భక్తి అంటే ఏంటి, మనకు కావాల్సింది దేవుని దగ్గర నుంచి అడగడం కాదు, దేవుడు మనకేం చెప్తాడో అది చేయడం శుద్ధ భక్తి. దేవుడికి ఏది ఇష్టమో అది చేయడం శుద్ధ భక్తి. దేవుడి కోరికలు ఏంటో అవి ఫుల్ఫిల్ చేయడం మన శుద్ధ భక్తి. అంటే మనకు తెలియదు కదా మరి దేవుడి కోరికలు ఏంటో అని మనం అడగొచ్చు మీరు, అవి తెలుసుకోవాలి. శుద్ధ భక్తి అంటేనే అది, దేవుడికి ఏం కావాలి ఇవన్నీ ఆచార్యాలు చెప్పారు, రైట్. ఎవరినన్నా మనం బాగా ప్రేమిస్తున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళకి ఏం కావాలి, వాళ్ళు ఏ విధంగా తింటారు, వాళ్ళ కారం ఎక్కువ వేయాలా తక్కువ వేయాలా, వాళ్ళు ఏ రకమైన బట్టలు దుస్తులు వేసుకుంటారు, ఇవన్నీ కనుక్కుంటాం మనం ముందే. ఎవరి మీదనైనా ప్రేమ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళను సరిగ్గా మనం సర్వ్ చేసేటప్పుడు, పిల్లలకి తల్లి ఏం చేస్తుంది, ముగ్గురు పిల్లలున్నా సరే ఒకరు కారం తింటారు, ఒకరు కారం తినరు. సో ఎవరికి కారం కావాలో కారం వేసి వండుతారు, ఎవరికి కారం లేదో కారం లేకుండా పెడతారు. సో ఎందుకు, తల్లి యొక్క ప్రేమ, ఎందుకు ఆ పిల్లల మీద ప్రేమ కాబట్టి ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో అదే విధంగా పెడతారనమాట. అట్లాగే కృష్ణకి ఏది ఇష్టమో మనం కనుక్కోవాలి. మనకు అర్థం కాకపోతే ఆచార్యుల దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాలి. సో తెలుసుకొని కృష్ణని ఏది ఇష్టమో అది చేయాలన్నమాట. సో కృష్ణకి ఇంకో స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, మనం కృష్ణని ప్రేమించాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మనం కృష్ణని ప్రేమించాలి. కృష్ణ ఎవరెవరిని ప్రేమిస్తాడో వాళ్ళని కూడా మనం ప్రేమించాలి. కృష్ణ ఎవరెవరిని ప్రేమిస్తాడో అందరినీ ప్రేమిస్తాడు. మూడోదేంటి, కృష్ణ ఏ విధంగా వాళ్ళని ప్రేమ ఇస్తాడో మనం కూడా వాళ్ళకి ఆ విధంగా ప్రేమ ఇవ్వాలి. సో ఎప్పుడైనా మన శత్రువులను చూసినప్పుడు, ఎవరైనా డివోటీస్ మనకు నచ్చని వాళ్ళని చూసినప్పుడు, కృష్ణ వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నాడు, మన దృష్టి అలా ఉండాలి. సో అట్లా బద్రికాశ్రమంకి వెళ్ళి ఆయన సేవ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఈ విధంగా విదురుడు వచ్చేసి ఉద్ధవాన్ని అడుగుతాడు అనమాట, నాకు ఈ భాగవతం చెప్పండి, ఈ లీలలన్నీ చెప్పండి అంటే, లేదు నాకు సేవ ఉంది, ఇదంతా నువ్వు మైత్రేయ ఋషి దగ్గర నేర్చుకో, నేను మైత్రేయ ఋషి ఇద్దరు ఉన్నప్పుడే మాకు ఇదంతా బోధించాడు కృష్ణ, సో నువ్వు ఆయన దగ్గర తెలుసుకో అని చెప్పేసి ఆయనే వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. సో అది పాస్ట్ టైం, ఈరోజు ఒక శ్లోక. సో ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయొచ్చు, ఈరోజు క్లాస్లో కానీ ఇంకా జనరల్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ. హరే కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రభుజీ, ఉద్ధవునికి ఇచ్చిన సేవ ఏంటి ప్రభుజీ, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి భగవంతుడు. సో ఉద్ధవుడు ఏమని విన్నవించుకుంటాడంటే, ఓ భగవాన్, ఓ కృష్ణ, మీతో పాటు నేను కూడా గోలోక బృందావన్ వస్తాను అని విన్నవించుకున్నప్పుడు కృష్ణ ఏమంటాడంటే, నేను నీకు సర్వీస్ ఇస్తున్నాను, నువ్వు బద్రికాశ్రమం వెళ్ళాలి. ఆ బద్రికాశ్రమంలో కోట భాగ్యలక్ష్మి, మీరు మ్యూట్లో ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ. సో మీరు బద్రికాశ్రమం వెళ్ళాలి. బద్రికాశ్రమంలో అక్కడ నరనారాయణ ఋషి ఉంటారు, వాళ్ళు తపస్సు చేస్తున్నారు. సో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ అసోసియేషన్స్లో ఉండి అక్కడ మీకు సర్వీస్ ఉంది అని చెప్తాడనమాట. సో అది భగవంతుడు ఇచ్చిన సర్వీస్. సో ఉద్ధవ అక్కడి నుంచి బద్రికాశ్రమం వెళ్తాడనమాట. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? వాళ్ళకి అసోసియేషన్ ఇవ్వమని చెప్తున్నారు, అంతేనా ప్రభుజీ? బద్రికాశ్రమంకి వెళ్ళు, అక్కడ నరనారాయణ ఋషి ఉంటారు, వాళ్ళు తపస్సు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క సపరేషన్ అంటే భగవంతుని యొక్క విరహ వేదన, విరహ అంటే విప్రలంబ, భగవంతుడిని దూరం అయిపోయాడు కదా.
సో బద్రికాశ్రమంకి వెళ్ళి వాళ్ళ అసోసియేషన్ తీసుకుందామని చెప్పేసి, ఎవరి నరనారాయణ ఋషి వాళ్ళ అసోసియేషన్. ఓకేనా మాతాజీ? ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మోక్షం వద్దు, దేవుడి సేవ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ మార్గం చూపెట్టమంటే వాళ్ళని చూసి ఆచారాన్ని చూసి నేర్చుకోమని అంటారు. అంతే కదా ప్రభుజీ? వాళ్ళని చూసి ఆచరణ నేర్చుకోమని అట్లా కాదు. బద్రికాశ్రమంలో మీకు సేవ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళండి. ఓకే, అంటే సేవే కావాలని కోరుకున్నారు కాబట్టి ఉద్ధవుడు. యా, అదొకటి. ఇంకోటి, మనం కూడా డివోటీస్, యాజ్ డివోటీస్ మనకు నచ్చింది దేవుడి దగ్గర మన యొక్క తీసుకోవాలి. మోక్షం కావాలని కోరుకుంటాం కదా ప్రభుజీ, మన లాంటి వాళ్ళం రైట్. ఐదర్ కొందరు ఎలివేటెడ్ సోల్స్, కొందరు ఎక్కువగా భక్తిలో పెరిగిన వాళ్ళు మోక్షం అడుగుతున్నారు. ఇంకా మోక్షం కాదు, నా కోరికలు తీర్చు అని అడిగే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. నాకు ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంది, నాకు ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వు, నా కొడుకుకు మంచి పెళ్లి కావాలి, కూతురు మంచి పెళ్లి కావాలి, ధనం కావాలి, ఆరోగ్యం కావాలి, ఇటువంటి లిస్ట్ ఉంటుంది. ఈ లిస్ట్ దాటిన తర్వాత ఇదంతా ఏంటి? అర్థ, ధర్మ, అర్థ, కామ అంటే కోరికలు. తర్వాత ఇవన్నీ తీరిన తర్వాత మోక్ష. సో ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు కాదు నాకు కావాల్సింది సర్వీస్. సో మనం కూడా భగవంతుని యొక్క సర్వీస్ అడగాలి. సో సర్వీస్ కూడా ఎలా అడగాలి? మనకు నచ్చిన సర్వీస్ చేయడం కాదు, భగవంతునికి నచ్చిన సర్వీస్. భగవంతుడు ఏ విధంగా మనం చేస్తే భగవంతునికి ఇష్టమవుతుందో ఆ విధంగా చేయాలి. మనకి ఏ చిన్న సర్వీస్ ఇచ్చినా సరే, గురు మహారాజ్ ఏమంటారంటే మనం చాలా దృఢంగా చేయాలి ఆ పని. దృఢంగా అంటే ఏంటి? వేరే డివోటీస్తో దృఢంగా పనిచేయించడం కాదు, మనం దృఢంగా చేయాలి. వేరే డివోటీస్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి. సో వేరే డివోటీస్తో చాలా వినమ్రతగా ఉండాలి. కానీ మనము ఏ సర్వీస్ ఇచ్చినా సరే చాలా దాన్ని ఏమంటారు, పట్టుదలతోటి దృఢంగా చేయాలి. ఓన్లీ మన మట్టికి. వేరే వాళ్ళతో మాత్రం చాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి డీలింగ్స్. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవ ప్రణామం ప్రభుజీ. మా అబ్బాయి బర్త్డే ప్రభుజీ, బ్లెస్సింగ్ ఇవ్వండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో చైతన్య మహాప్రభుని ప్రేయర్ చేస్తున్నాను. మల్లీశ్వరి మాతాజీ వాళ్ళ బాబు బర్త్డే. సో వాళ్ళకి కృష్ణ భక్తి, సాయిరామ్కి తొందరగా కృష్ణ భక్తి వచ్చి కృష్ణకి అట్రాక్ట్ అయ్యే విధంగా, తొందరగా కృష్ణ భక్తిలో పెరిగి టెంపుల్కి వచ్చేసి చాంటింగ్ చేసి మంచి భక్తుడు అయ్యే విధంగా దీవించమని చైతన్య మహాప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మనం కూడా ఉద్యమం లెక్క సేవ అలానే ఉండాలా భావన ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ. మనము ఇవన్నీ స్టోరీస్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఏంటి, భగవంతుడికి అన్ని రకాల భక్తులు ఉన్నారు. రైట్. కొందరు కర్మమిశ్ర భక్తాస్ అంటే దేవతలు. వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళు పుణ్యకార్యాలు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళకు కోరికలు తీర్చుకునే వాళ్ళకు కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి. ఎస్, భగవంతుని సేవ చేస్తాం, కానీ మాకు కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి. అటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? స్వర్గలోకంకి వెళ్తారు. ఇంకా కొందరు ఏం చేస్తారంటే, మాకు మోక్షం కావాలి, ఇదంతా కాదు, ఈ కోరికలు మాకు చాలు, ఇంకా ఓన్లీ మోక్షం కావాలి నాకు, ఇంకా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి జన్మ వద్దు, నాకు మృత్యు వద్దు, ముసలితనం వద్దు, రోగం వద్దు, నాకు కావాల్సింది మోక్షం. ఇలా అనుకునే వాళ్ళకి వైకుంఠ పంపిస్తాడు. రైట్, బ్రహ్మజ్యోతి కానీ వైకుంఠ. సో అట్లా కాకుండా ఇంకా భక్తులు ఇంకా ఎక్కువ అనమాట. ఇంకంతకంటే అధికమైన ఏంటి, భగవంతుడా మీ యొక్క భక్తియుత సేవ నాకు ఇవ్వు, మీ యొక్క సేవ ఇప్పించండి. సో మనం టెంపుల్లో సేవ చేయాలి. సేవ అంటే ఏంటి? 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేయడం కూడా సేవ. మనము మాల తీసుకొని 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేయడం కూడా భక్తియుత సేవ. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన సేవ, ఇంపార్టెంట్ సేవ. కొందరు డివోటీస్ ఏం చేస్తారంటే, ఎస్ నేను పొద్దంతా సాయంత్రం వరకు సేవ చేశాను, ఈరోజు నాకు రౌండ్స్ కంప్లీట్ కాలేదు, నేను రేపు చేస్తాను. ఇది కాదు సేవ అంటే. సేవ అంటే ఫస్ట్ మన 16 రౌండ్లు ఫస్ట్ చేయాలి. అది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ సేవ. అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వేరే సేవ అయినా చేయొచ్చు టెంపుల్. సో టెంపుల్లో భక్తులకి ఇప్పుడు
3-4 డేస్ అవుతుంది అసలు మాలలు కంప్లీట్ కావట్లేదు ప్రభుజీ. ఎందుకు ఎలా అవుతుందో ఏమో. సో మాల కంప్లీట్ కాకపోవడము అంటే మీరు ఎవరైనా సరే, మీరనే కాదు ఎవరైనా సరే, మనం అనుకున్నంత విధంగా మనం చాంటింగ్ చేయలేకపోతున్నాము అంటే మనం దాన్ని శ్రద్ధగా ఇంకా పెట్టాలి. మనము ఏకాగ్రతతో, అది ఇంపార్టెంట్. అన్నిటికంటే నెంబర్ 1 పాయింట్ భక్తియుత సేవలో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేయడం. మనం ఏదైతే చాంటింగ్ చేస్తామని అనుకుంటామో అది ఫినిష్ చేయడం, అది ఇంపార్టెంట్, రైట్? నేను 3 గంటలు టెంపుల్కి వెళ్ళాను, బాగా సేవ చేసి వచ్చాను, ఈరోజు నేను చాంటింగ్ చేయను, అది సేవ కాదు. ఎవ్వరూ అటువంటి సేవ అడగట్లేరు, భగవంతుడు కూడా అడగట్లేడు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? మన 16 రౌండ్ల చాంటింగ్ చక్కగా చేయాలి. ఆ తర్వాత టైం ఉంటే, వీలుంటే వేరే సర్వీసెస్ తీసుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఫెస్టివల్ టైంలో అట్లా సేవ ఉంటుంది, ఎవరైనా పిలిచినప్పుడు హెల్ప్ చేయాలి కూడా. కానీ 16 రౌండ్ల చాంటింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. అది చేయలేకుండా వేరే ఎంత సేవ చేసినా కూడా అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. 16 రౌండ్ల చాంటింగ్ తర్వాత మంచి సేవ. సో ఎస్, మనం ఎప్పుడైనా కూడా భగవంతుడికి లేదా భక్తులకి టెంపుల్కి భక్తియుత సేవ చేసే విధంగా సైన్అప్ చేయాలి. కిచెన్లో సేవ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఆల్రెడీ అన్ని పాత్రలన్నీ యూజ్ చేసిన వండిన తర్వాత కడగడం కానీ, టెంపుల్ శుభ్రం చేయడం కానీ, ఊడవడం కానీ, ఎవరైనా ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటే ఆడియో సెటప్ చేయడం కానీ, ఫ్యాన్ సెటప్ చేయడం కానీ, కార్పెట్స్ వేయడం కానీ, పూలమాల భగవంతునికి అల్లడం కానీ, పూజారి సేవ చేయడం కానీ, ఎవరైనా ఇటువంటి సేవ చేస్తే వాళ్ళకి పక్క నుంచి అసిస్ట్ చేయడం, వాళ్ళకి సర్వీస్ అందించడం, కూరగాయలు తీసుకురావడం, టెంపుల్కి కట్ చేయడము, క్లీన్ చేయడము, క్లాసెస్ చెప్పడము, ఇవన్నీ కూడా సేవ. కీర్తన చేయడము, కీర్తనలో రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, మృదంగా ఉంటుంది, కర్తాల్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ అది కూడా సేవనే. కీర్తనలో డ్యాన్స్ చేయడం కూడా సేవనే. క్లాస్లో చాలా అటెంటివ్గా ఉండడం కూడా సేవనే. నిద్రపోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా క్లాస్ వినడం కూడా ఒక సేవనే. అవును ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? అట్లయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆపుదాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జై. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. మన మహారాజ్ వచ్చినప్పుడు బాగా దగ్గరగా ఉండి అన్ని అసోసియేషన్ తీసుకున్నారా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ, ఎస్ మాతాజీ. చూసాం ప్రభుజీ, మీరు మహారాజ్ దగ్గరగా ఉన్నారు, వీడియో చూసాము. ఎస్ మాతాజీ. మీరు చాలా అదృష్టవంతులు ప్రభుజీ. మీ దగ్గర నుంచి మేము క్లాస్ వినడం మా అదృష్టం. నో మాతాజీ, ఈ సేవ రావడం నా అదృష్టం. లేదు మాతాజీ, ఇంటికి కాదు, టెంపుల్కి. ఇక్కడ మా టెంపుల్ నార్దర్న్ కాలిఫోర్నియా మౌంటైన్ వ్యూ టెంపుల్కి, ఇస్కాన్ సిలికాన్ వ్యాలీ టెంపుల్కి మహారాజు ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తారు. ఈ ఇయర్ వచ్చి 10 days ఉన్నారు ఇక్కడ. సో 10 daysలో క్లాస్ ఒకరోజు, సండే ఫీస్ట్ క్లాస్ ఒకరోజు ఇచ్చారు, ఇంకొక రోజు దీక్ష సెరమనీస్ జరిగాయి. ఆ తర్వాత సాక్రమెంటో టెంపుల్ అని ఇంకొకటి ఉంది పక్కన, అంటే ఇప్పుడు మన వరంగల్ నుంచి జనగాం టైపు వేరే ఒక 2 గంటల డిస్టెన్స్లో ఇంకో టెంపుల్ ఉంది, అక్కడ క్లాస్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 4 రోజులు మిగతా ఈ ఏరియాలోనే మిగతా సిటీస్లో క్లాసెస్ ఇస్తున్నారు మహారాజ్. సో ఇట్లా వచ్చినప్పుడు, మా టెంపుల్కి వచ్చినప్పుడు మేము దగ్గరే ఉన్నాం మహారాజు. సో మహారాజ్ కీర్తనలు డ్యాన్స్ కూడా చేశారు. వైశేష్ గారు డ్యాన్స్ కూడా చేశారు. కొన్ని వీడియోస్ షేర్ చేశారు. ఎస్ మాతాజీ. మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఎప్పుడైనా గురు మహారాజు అందరికంటే ఎక్కువ ఫాలన్, అందరికంటే పడిపోయిన వ్యక్తి ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మర్సీ ఇస్తారనమాట. సో అందుకనే ఇక్కడికి వచ్చేసి మాకు మర్సీ ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో
లేదు ప్రభుజీ, లేదు లేదు లేదు. ప్రభు, మీరు అట్లా గురు అనుకుంటున్నారు. మహారాజు మీరు అట్లా అనుకుంటున్నారు ప్రభు. మీరందరూ శుద్ధ భక్తులు కాబట్టి గురు మహారాజు వస్తారు ప్రభుజీ. మాల హైదరాబాద్ కి రావడానికి కూడా చాలా, హైదరాబాద్ కి ఒకసారి 2 సార్లు వచ్చినట్టున్నారు ప్రభుజీ, అంతే. ఇంకా వరంగల్ మాట దేవుడు ఎరుగు. ఎస్ మాతాజీ. అంటే మహారాజ్కి ఇన్విటేషన్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దగ్గర నుంచి వస్తాయి ఇన్విటేషన్స్. మహారాజు కొన్ని సెంటర్స్కి వెళ్తారు. అంటే ఎవ్రీడే ఒక సిటీకి వెళ్తున్నారు, ఎవ్రీడే ఒక సిటీలో క్లాసెస్ చెప్తున్నారు, దీక్షలు ఇస్తున్నారు. అట్లా సాధుసంగా కూడా వచ్చారు ఈసారి. కానీ దీక్ష మాత్రం చాలా బాగా ఇచ్చిర్రు ప్రభు. అదొక సంతోషమైంది, ఇక జీవితంలో మర్చిపోవద్ది అస్సలు. నాకైతే శక్తి అనిపిస్తుంది ప్రభు, వదులుతలేదు నన్ను మాతాజీ, మహారాజు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ అయితే అసలు మా 11 మందిని రూమ్ అరేంజ్ చేయడం, ఎంట తీసుకపోవడం, అందరికి దగ్గరుండి దీక్ష ఇప్పియడం, ప్రసాదం ఇప్పియడము, మళ్ళీ రిటర్న్ లో సాయంత్రం కూడా, ఆ రోజు సాయంత్రం అందరికి పిజ్జా ఎవరు తింటలేరు, గోవిందాస్ కావాలంటే అందరికి పిజ్జా. అసలు ఎంత బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు మాతాజీ. అలాంటి గురువు దొరకడం కూడా మా అదృష్టమే మాతాజీ. ఆ గురువు ద్వారా మనం వినడం కూడా చాలా ఆ గురు ద్వారా ఈ గురు, శిక్ష గురువు లాగా మాకు చాలా అసలు ఎంత కష్టం అనిపించలేదు. ఈ గురువే అంటున్నాం మాకు, అది మన అదృష్టం. లేదు మాతాజీ, అలాంటి గురువుల ఆధ్వర్యం దొరకడం చాలా అదృష్టం మాతాజీ. అది మీ అందరికీ దీక్ష అవుతుంటే అక్కడికి వచ్చి మీకు సేవ చేసినందుకు నా జన్మ ఫలించింది మాతాజీ. సో కానీ సంతోషం, ఎందుకంటే ఎస్, ఈ శుద్ధ భక్తులతోని సాంగత్యం కొద్దిసేపు దొరికినా సరే మన జీవితం ధన్యమవుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన యొక్క భక్తి చాలా చాలా పెరుగుతుంది ఎప్పుడు మనము ఈ డివోటీస్ కాంటాక్ట్స్లోకి వచ్చినప్పుడు, ప్యూర్ డివోటీ కాంటాక్ట్స్లోకి వచ్చినప్పుడు. అందుకే ఎప్పుడైనా ఎవరైనా గురు మహారాజాస్ ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మనము పని కట్టుకొని వెళ్ళాలి. హైదరాబాద్ అయినా సరే, తిరుపతి అయినా సరే, బెంగళూరు అయినా సరే, ఎక్కడైనా వీలైతే, ఎంత వీలైతే అంత. లేదా ఎవరైనా సీనియర్ డివోటీస్, భక్తులు చాలా రోజుల నుంచి ప్రీచింగ్ చేసే డివోటీస్ వస్తున్నారు అంటే మనము కష్టమైనా సరే వెళ్ళి వాళ్ళ దర్శనం తీసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే అట్లా తీసుకుంటే మన లోపల అనర్థాలు పోతాయి, ప్లస్ మన భక్తి కూడా పెరుగుతుంది. అదొక్కటే అనమాట, మన భక్తిలో మనకి పెరగడానికి కారణం ఏంటంటే అదొకటే. లేకపోతే యాక్చువల్లీ మనం చేసే ఈ భక్తి బ్రహ్మకి కూడా కృష్ణ భగవానుడు డైరెక్ట్గా చతుశ్లోకి భాగవతం చెప్పినప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు. కానీ ఈ డీటెయిల్స్ మనకి ఎలా అందుతున్నాయి? ఉద్ధవుడి ద్వారా, భాగవతం ద్వారా, మన గురువర్గాల నుంచి మనకి ఇలా అందుతున్నాయి అన్నమాట. సో మనము ఎంతో పైన చాలా హైయెస్ట్ విషయాలు మనకు తెలుస్తున్నాయి భక్తిలో. ఎస్పెషల్లీ బృందావన్ భక్తి, వ్రజభక్తి, ఇటువంటి లీలలు చాలా చాలా అరుదు. ఎన్ని కోట్ల జన్మల పుణ్యం ఉన్నా కూడా ఇది సాధ్యపడదు. ఇది కేవలం అంటే మనకి ఏదైనా పుణ్యం ఉంటే ఏమవుతుంది, బాగా ధనం వస్తుంది, లేదా అందం వస్తుంది, ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది. కానీ ఇటువంటి భక్తియుక్త సేవ, ఇటువంటి సాంగత్యం రావడం అనేది అది డైరెక్ట్గా ఎవరిదన్నా భక్తుల యొక్క కృప అయినా ఉండాలి, లేదా డైరెక్ట్ కృష్ణ భగవాను కృప అయినా ఉండాలి. లేకపోతే ఇది సాధ్యం కాదు. మనకు ఏదైతే వచ్చిందో మా మీద మీ కృప ఎప్పుడు అలాగే ఉంచండి ప్రభుజీ. మీకు కొంచెం ఈ మధ్యలో బాగా సిక్ అయినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. పోయిన వారం కూడా మీ ఫేస్ అంతా అట్లనే ఉండింది. నరసింహని బాగా రోజు ప్రేయర్ చేస్తున్నాము మేము. మాకు క్లాస్ చెప్పేవాళ్ళు అందరూ 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 బాగుండాలి అని. నరసింహస్వామికి ఆరోగ్యం బాగలేకుండా ప్రభు మీకు పోయిన వారం చాలా మెల్లంగా చెప్పిండ్రు. 2 weeks కొంచెం కోల్డ్ కాఫ్ ఉండే మాతాజీ. అడుదా అనుకున్నా, మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేయొద్దని ఊరుకున్నా ప్రభు. చాలా మెల్లంగా చెప్పిండ్రు పోయిన వారం. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీకు హెల్ప్ అలా ఉన్నా చెప్తారు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. మాతాజీ, అజిత్ కుమార్ దాసు మన కొంచెం సేపు ఒక గంట సేపు అట్లా యోగా చేసుకోవాలి, ఒక పావు గంట అంటే పట్టించుకోడు మాతాజీ. కృష్ణ ఏదన్నా వచ్చినాక అప్పుడు 2 రోజులు చేస్తాడు, కొంచెం తగ్గినాక మళ్ళీ
అంటే టైం కూడా సరిపోవాలి కదా మాతాజీ, టెంపుల్ కి డ్యూటీ మనకి మనలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎంతమందికి చెప్తున్నారు, అందరికి టైం ఇవ్వాలంటే ఆయనకు కూడా టైం ఉండాలి కదమ్మా. మనకు ఆయన హెల్త్ చూసుకోవడం మాతాజీ, చెప్పండి కొంచెం. హెల్త్ చూసుకోవాలి ప్రభుజీ, హెల్త్ చూసుకుంటే మీరు మంచిగా ఉంటే మేము మంచిగా ఉంటాము. రివోల్. మీకు రాత్రి ప్రభు టైం ప్రభుజీ ఆ మాతా చెప్పింది కరెక్ట్ ప్రభుజీ, హెల్త్ ముఖ్యం ఫస్ట్. ఎస్ ఎస్ మాతాజీ ప్రభుజీస్ అందరూ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ మరి ప్రభుజీ మాతాజీలు అందరికి ప్రణామాలు. మరి ప్రభుజీ హెల్త్ బాగుండి మనకు మళ్ళీ ఇలాగే చెయ్యాలి అంటే మనం కూడా భగవంతుని ప్రే చేయాలి మరి ప్రభుజీ కొరకు. చేయాలి మాతాజీ, మరి చేయాలి. చేద్దాం పట్టండి మరి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండాలి, మాకు మంచిగా క్లాస్ జరిపించాలి. మాకు క్లాస్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మీ ఆరోగ్యం మంచిగా ఉంటే అలాంటి వాళ్ళని ఎందరినన్నా ఉద్ధరించగలరు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీస్. థ్యాంక్ యూ. దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే